السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ ماننے والا اور نہ چلنے والا اور نہ لینے والا، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی۔ یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے۔ وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزاریں گے۔ میرے بھائی، دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے قدر کو دیکھا۔ دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر ایسے منہ کو مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ادھر ہی ہمارے کو رہ کر جائے، ہماری عیاشی کاٹا، یہ جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں کیا رہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت میں شمار کر بیٹھے۔ میرے بھائی، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارا ٹھکانہ آخرت کا ہے۔ میرے بھائی، ہمارا اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے۔ مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک عملوں کے اندر رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ انسان، وہ شخص کامیاب جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلموں پر جو فرض ہوا، میرے بھائی، وہ نماز۔ آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن خدا کی قسم، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں گھس پا رہی۔ ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، بے حیائی کے اندر، نئے نئے شوق کے اندر، نئے نئے فیشن کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی، ہم سب کی 100% کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں اور صرف نماز کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا، کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ہمارا مال ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گا، ہمارا لالچ، ہماری ہوشیاری، ہماری چالاکی، خدا کی قسم، ہمیں ذرہ بھر بھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ ہمیں کیا کامیاب کرے گا؟ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، وہ کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، پڑھ لو تم لا
इल्लल्लाह कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। तेज आवाज से बोलो, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। मेरे भाई तेज आवाज से बोलो ना, कयामत तक कोई नबी आएगा। तेज आवाज से बोलो ना, मुंह के अंदर जबान नहीं है मेरे भाई हम लोगों के। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। 1,24,000 पैगंबर जब ये पैगाम लेकर दुनिया में आए, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस पैगाम को लेकर। तो मेरे भाई अब ये पैगाम फैलाना किसकी जिम्मेदारी है? ये पैगाम फैलाना किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शोर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान 100%, लेकिन बाद में सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। इसी पैगाम को लेकर फिर रहे कि मेरे भाई हम सब अपनी सलाहियत को अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले बन जाएं, अपने मकसद को पहचानने वाले बन जाएं, अपनी जिंदगी के मकसद को जानने वाले बन जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर अमल करने वाले बन जाएं। क्योंकि मेरे भाई जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसको अल्लाह नहीं मिला खुदा की कसम उसको कुछ भी नहीं मिला। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों ने आम करा, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई, फाहिशी हम लोगों की वजह से आम हुई। हमने मोबाइल पर देखा और ये चीजें आम होती चली गई पूरे माशरे के अंदर। मेरे भाई इसी तरीके से अल्लाह के पैगाम को आम करने की मेहनत में लगे में, अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फरमा ले। हम आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है मेरे भाई, और अपने नशों से निकल जाओ, अपने नशों से बाहर आ जाओ। खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर है, हर वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गया, वो नशे के अंदर है मेरे भाई, वो नशे के अंदर है। असल नशे में वो है जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गया, वो नशे के अंदर है मेरे भाई। नशे में खाली नशा ही नहीं है, नशे में वो हर इंसान है जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं गया, वो नशे के अंदर है मेरे भाई। तो आप सबसे गुजारिश है अपने अपने नशों से बाहर आ जाओ, अपने अपने नशों से बाहर आ जाओ। इससे पहले मौत आकर पकड़ ले, जकड़ ले, उससे पहले अपने रब को राजी कर लो मेरे भाई। अपने रब को मना लो, अपने रब की मान लो, अपने रब को मान लो, खुदा की कसम कामयाब हो जाओगे। आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा कि इसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है। तो मेरे भाई आप सबसे गुजारिश है, वो बरकत की किताब नहीं है मेरे भाई, वो बरकत की किताब नहीं है, वो हिदायत की किताब है। उससे हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर हिदायत आएगी अगर हम उसको रोजाना खोलकर पढ़ेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे मेरे भाई। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो फिर से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।